హలో స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనము కేస్ స్టడీకి సంబంధించినటువంటి పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే జనరల్గా ఈ కేస్ స్టడీ ఇస్తారని కాదు, ఈ టైప్ థియరీలో కేస్ స్టడీస్ ఇస్తారండి. అయితే ఇక్కడ కేస్ స్టడీ చూద్దాం మనము. ఇక్కడ ఏంటంటే చెర్లీ ఖాన్, రాబ్ కాస్టోన్ అండ్ లిండా మ్యాగ్గీ have something in common. They all were promoted within the organization into the management position, and each found the transition a challenge. Kheril Khan was promoted to director of catering for the Glacier group of restaurants in New York City. With the promotion, she realized that things could never be the same again. No longer should be able to participate in watercolor um, gossips or shrug off an employee's chronic lateness. She says she found her new role to be daunting. At first, I was like a bulldozer knocking everyone over, and that was not well received. I was saying it's my way or the highway, and was forgetting that my friends were also in transition. She admitted that this style alienated just about everyone which whom she worked. So she is thinking about her promotion. When she get the promotion, she didn't have the chances. So this is one of the challenge she have to face. That is the one person who is Chelly Khan were thinking. Next person is Rob Coston, a technical manager at IBM in California, talks about the uncertainty he left after being promoted to a manager from a junior programmer. It was little bit challenging to be suddenly giving directives to peace when just the day before you were one of them. You try to be careful not to offend anyone. It's strange walking into a room and the whole conversation changes. People do not want to be as open with you when you become the boss. So, what is that? Rob Carston is thinking he is promoted to the technical manager at IBM in California. He is thinking, I have to face the challenges. So, even though they are in the term of the leadership, but they are thinking about something, we have to face the challenges. So, next, let us see the third person, what he is thinking, that Linda McGee. He now president of Medex Insurance Services in Baltimore, Maryland. She started as a customer service representative with the company, the leapfrogged over colleagues in a series of promotions. Her first rise created problems. Colleagues could say, "Oh, here comes the big cheese now. Good only knows what they talk about behind my back." The Linda also thinking about the things what we have to face the challenges. Okay, this is the perception of the three leaders. Okay, what are the questions is given in the case? A lot of new managers are in selecting the right leadership style when they move into management. Why do they think this happens? What does this say about leadership and leadership training? So, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి కేస్ స్టడీలో బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే లీడర్షిప్, ఒక లీడర్కి ఉన్న క్వాలిటీస్. ఎప్పుడు కూడా లీడర్ ఏం ఆలోచించాలి అంటే వర్క్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది ఆలోచించాలి. కానీ బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లీడర్స్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళు నార్మల్గా ఉండడానికి కుదరదు అని ఆలోచిస్తున్నారు. సో నేను ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం లిండా మ్యాగ్గీని తీసుకుంటే కనుక తను ఏమనుకుంటుంది, నా బ్యాక్ ఏం మాట్లాడుకుంటారో నా సో ఎప్పుడు కూడా లీడర్ వెనకాల ఏం మాట్లాడుకుంటారో అన్న ఆలోచన అన్నది పెట్టుకోకూడదు. ఇంకొకటి యాజ్ ఎ మేనేజర్గా మనము ఏంటంటే ఎవరు ఎలాగున్నా మన డెసిషన్ అన్నది మన మీదే డిపెండ్ అయి ఉండాలి. అంతేగాని ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు, అలా అనుకుంటారు, ఇలా అనుకుంటారు అన్నది ఉండకూడదు. ఇది జనరల్గా మనకు తెలిసినటువంటి లీడర్షిప్ స్టైల్స్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి టాపిక్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఏం చేయాలి, కేసు ఎలా రాయాలి,
కేస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అన్నది మనం ఇక్కడ టాపిక్ చూద్దాం. సో కేస్ ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను థియరీ ఎందుకు చదివానంటే మీరు కేస్ మొత్తం కూడా చదువుకోవాలి. కేస్ మొత్తం కూడా చదువుకుని అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు కేస్ టైటిల్ అనేది తయారు చేయాలి. ఇక్కడ మీకు ట్రాన్సిషన్ లీడర్స్ అన్నాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ట్రాన్సిషన్ టు లీడర్షిప్ అంటే కేసు యొక్క టైటిల్ మనం కేస్ స్టడీ చదివినప్పుడు టైటిల్ మనం అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకుని మనం కేస్ టైటిల్ రాయాలి. అంటే మీకు ఈ కేసే ఇస్తారని కదా, రకరకాల కేసు ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మీరు చదువుకుని ఆ థియరీ అన్నది మీరు ఎలా రాయాలనేది నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ జస్ట్ మేము ఎలా రాయాలి అన్నది మాత్రమే చెప్తున్నాను, చూసుకోండి. తర్వాత మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే కంటెంట్స్ ఇన్ కేస్. ఏంటి కంటెంట్స్ ఇన్ కేస్? ఇందులో కంటెంట్స్ ఏమున్నాయి? షెర్లీ ఖాన్, రాబ్ కాస్టోన్ అండ్ లిండా మ్యాగ్గీ have something in common. They all promoted within their organizations into management position and each found the transition a challenges. So వాళ్ళు ప్రమోట్ అయ్యారు ఆర్గనైజేషన్కి. సో మీరు ఏంటంటే పారాగ్రాఫ్ చదువుకుని దీన్ని రాసుకోవాలన్నమాట, ఇలాగా పాయింట్ వైజ్గా కంటెంట్స్ ఇన్ కేస్. ఓకే. ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ప్రమోటెడ్ టు లీడర్షిప్ రోల్స్, their experience highlighted the complexities of adapting to management position. Each experienced challenges in adapting to their new position. So challenges అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్ చేసేటటువంటి ఇష్యూస్ అనమాట, అట్లనే ఛాలెంజెస్ అంటాం, ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని, ప్రాబ్లమ్స్ని. అలాగా మీరు ఇక్కడ మనం కేస్ తయారు చేసాం, కంటెంట్స్ ఇన్ ద కేస్. నెక్స్ట్ సినాప్షన్ ఏంటంటే కేస్ ఇన్ బ్రీఫ్. సో ఈ ముగ్గురిని గురించి రాస్తున్నాను కాబట్టి ఈ ముగ్గురి గురించి నేను ఇక్కడ కేస్ బ్రీఫ్గా రాశాను. ఏంటంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎవరెవరికి ఏ పొజిషన్స్ వచ్చినాయి, ఎవరెవరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ వన్, షెర్లీ ఖాన్ వాస్ promoted to director of catering for the Glazer Group, New York City. With the promotion, she realized that things could never be the same again. అంటే తన ఆలోచన ఏంటంటే ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు. ఒక లీడర్గా ఉండి ఉన్నటువంటి స్టేజ్లో ఇలాంటి ఆలోచించకూడదు. ఏంటంటే మనకున్న పొజిషన్ మనం చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవాలి. ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు అని తను ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. అలా ఉండకూడదు, తను ఫేస్ చేయాలి, అదొక ప్రాబ్లం అని తను ఫీల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, రాబ్ క్యాప్సన్, ఏ టెక్నికల్ మేనేజర్ at IBM in California. It was little bit challenging to be suddenly giving directives to peers when just a day before you were one of them. అంటే తను ఏమంటున్నాడు, తన కొలీగ్స్ కానీ, పీర్స్ అంటే ఏంటంటే మన సేమ్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ కానీ, లేదంటే కొలీగ్స్ కానీ, సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న వాళ్ళని మనం పీర్స్ అంటాం. అయితే ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్ని నేను ఇప్పుడు టెక్నికల్ మేనేజర్ అయ్యాను కదా, నేను సడన్గా చేంజ్ అయ్యాను కాబట్టి నేను వాళ్ళతో సమానంగా ఉండలేను, నేను హై పొజిషన్లో ఉన్నాను కదా, వీళ్ళు ఏమైనా అంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారో లేదో కానీ ముందు వీళ్ళు ఫీల్ అయిపోతున్నారు అనమాట. ఇది కేసు. నెక్స్ట్ వన్, లిండా మెక్జీ ఈజ్ ఎ now president of Medex Insurance Services in Baltimore, Maryland. She started as a customer services representative with the company, the leapfrog over colleagues in a services of promotion. సో లిండా ఇప్పుడు ఏమైంది, లిండా మ్యాగ్రీ అన్న ఆమె ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయిందనమాట మెడెక్స్ ఇన్సూరెన్స్ దానికి. అయితే తను ఎలా స్టార్ట్ చేసింది, కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్గా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యింది. సో తను కూడా ఏంటంటే ఇలాగే ఫీల్ అవుతుంది. సో లీడర్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ఫేస్ చేయాలా ఈ ఛాలెంజెస్ అని వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దాన్నే ఛాలెంజెస్ అంటాం అనమాట. అది మనం ఏం చేస్తాం అంటే బ్రీఫ్గా రాస్తాం కేసుని. ఓకే. నెక్స్ట్ సినాప్షన్ is SWOT analysis. SWOT analysis అంటే స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్. సో వీటిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. స్ట్రెంగ్త్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద 3 persons? All 3 individuals displayed strong professional competence and ambitions which earned their లీడర్షిప్ రోల్స్. అంటే వాళ్ళు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ పొజిషన్కి వచ్చారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ అది. సో దేర్ ప్రమోషన్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ అండ్ ప్రేయర్ ప్రిఫరెన్స్. వాళ్ళ మెరిట్ని బేస్ చేసుకుని, వాళ్ళ వర్క్ని బేస్ చేసుకుని ప్రమోషన్స్ ఇచ్చారు అక్కడ. ఓకే, అది వాళ్ళ యొక్క మేజర్ స్ట్రెంగ్త్. నెక్స్ట్ వీక్నెస్ ఏంటి, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ ఏంటి అంటే నన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ రిసీవ్డ్ ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దేర్ న్యూ మేనేజరల్ రోల్స్, లీడింగ్ టు డిఫికల్టీస్ ఇన్ అడాప్టింగ్. అంటే ఎవరు కూడా ట్రైనింగ్ అన్నది తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అన్నది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవుతారు. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ మారుతున్నటువంటి స్టెప్ నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటాను. అడాప్టింగ్ అంటే ఏంటి, మనకు ఉన్నటువంటి
సర్కండెన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆటిల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడాన్ని అడాప్టింగ్ అంటారు. అయితే వీళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండా ఆటిల్ని అడాప్ట్ చేసుకోకుండానే బాబోయ్ మేము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తదేమో అని ఫీల్ అవుతున్నటువంటిది ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క వీక్నెస్ అనమాట. ఓకే, the three members faces the authoritarian style initially alienated colleagues. Rob Castron struggled with the transitioning form from peer to leader. Linda McGee faced resentment and mistrust from colleagues due to a rapid promotion. Lack of adaptability in their approaches created conflicts within their teams. సో దే ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు గనక వాళ్ళు గనక అలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతే కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి టీమ్స్ మధ్య. సో ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళ రోల్ అనేది వాళ్ళు ప్లే చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఆపర్చునిటీస్. With the proper training in leadership skills such as communication, emotional intelligence, and conflict management, all three individuals could grow into more effective leaders. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ కనుక ఉంటే ఒక లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక మంచి కమ్యూనికేషన్ మీద ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి ఆ కమ్యూనికేషన్ కూడా అథారిటీ అయి ఉండాలి. అలాగే ఎమోషన్ని బ్యాలెన్సబుల్గా చేసుకుని ఉండాలి. అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్సీ, కొన్ని ఎమోషన్స్ ఏంటంటే వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితేనే మనకి ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాపర్గా రన్ అవ్వగలుగుతారు. అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ గొడవల్ని అధిగమించేలాగా ఉండాలన్నమాట. అలాగే వీళ్ళు కనుక ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, థ్రెడ్స్. Poor leadership transition can lead to reduced moral trust and collaboration among team members. అయితే లీడర్షిప్ కనుక పూర్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కొలాబరేషన్ చేసేటప్పుడు టీం మెంబర్స్ మధ్య మిస్లీడ్ అవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. అలాగే టీమ్స్ మే రెసిస్ట్ లీడర్షిప్ చేంజెస్, పర్టికులర్లీ ఇఫ్ ద న్యూ మేనేజర్ స్టైల్స్ డస్ నాట్ అలైన్ విత్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్. ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు ప్రమోషన్ వచ్చింది కదా, ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎవరైతే హై లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని వీళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇచ్చారో అది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కనుక రీచ్ అవ్వలేకపోతే వాళ్ళ కెరియర్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇంకా థియరీ రాయొచ్చమ్మా, బట్ మీరేంటంటే క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసేయండి, మీకు ఏమంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఓన్గా రాయొచ్చు. ఇంకా పాయింట్స్ ఓన్గా రాయలేక అర్థం కాలేకపోతుంది లేదంటే టైం లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సజెషన్. అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా చదువుతారు కదా, ఈ కేసు అంతా చదువుతారు కదా, ఈ కేసు అంతా చదివి దాన్ని బట్టి మీ యొక్క ఒపీనియన్ అండ్ సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ నాకు అనిపించినటువంటి సజెషన్ ఏంటంటే 2 సజెషన్స్ ఇచ్చాను. ఏంటంటే ఇట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఇంటర్పర్సనల్ డైనమిక్స్. ఇక్కడ మనకి ఇంటర్పర్సనల్ డైనమిక్స్ అంటే ఇందులో కమ్యూనికేషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అని. సో వాళ్ళకి అనుకుంటున్నారు ట్రాన్సాక్షన్ అనాలిసిస్ చేస్తాం, జొహారీ విండో అనాలిసిస్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఏంటంటే వాటిని బేస్ చేసుకుని పర్సన్ ఓపెన్ మైండ్ క్లోజ్ కనుక మనం మేనేజింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పింది నేను ఇక్కడ మీనింగ్. ఇట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ preparation for managing interpersonal dynamics, also interpersonal communication or other things. Okay, rapid promotions leading to relationship intentions and mistress. So వెంటనే ప్రమోషన్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ రిలేషన్షిప్లో అంటే కొలీగ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్లో ఏమైనా మారిపోతుందో ఏమో అనుకుని ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళకి టెన్షన్ పడిపోయి మిస్ట్రెస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఒక లీడర్ ఆ టైప్లోకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, కన్క్లూజన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. అంటే మన కేసులో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ని నేను ఇక్కడ కన్క్లూజన్ రాశాను. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వై డూ న్యూ మేనేజర్స్ స్ట్రగుల్ విత్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రైట్ లీడర్షిప్ స్టైల్? బికాస్ న్యూ మేనేజర్స్ ఆఫెన్ lack training in leadership development. Rapid promotions may leave them unprepared for interpersonal challenges. అంటే
వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇచ్చేసారు. కానీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు కదా! ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ లేకపోవడం వల్ల, లీడర్‌షిప్ డెవలప్‌మెంట్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకేమవుతుంది, ఒకేసారి ప్రమోషన్ వచ్చింది, పొజిషన్ వచ్చేసింది, కొలీగ్స్ మధ్య తేడా వస్తదనే ఆలోచన వాళ్ళకి పెరిగిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేస్ అదనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఒకసారి క్వెషన్ చూద్దాం. వాట్ డస్ దిస్ రిలీవ్ అబౌట్ లీడర్‌షిప్ అండ్ ట్రైనింగ్? Leadership requires adaptability and emotional intelligence. Companies should offer structured leadership training for new managers. ఏమైతుంది ఇక్కడ అంటే, వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే ఊహించుకోవడం. ఏదో అంటే జెలస్ ఉంటుందేమో ఎంప్లాయీస్‌కి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. లేదా 100 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. 100 ఎంప్లాయీస్ ఏమనుకుంటున్నారో అని మనం ఫీల్ అయ్యామనుకో, మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేము. 100 మెంబర్స్‌కి కూడా ఎప్పుడు మనం మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారని లేదు. జనరల్‌గా ఒక మేనేజర్ పొజిషన్‌లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒకటే ఆలోచించాలి. మన అందరి 100 మెంబర్స్‌కి మనం ఎప్పుడు గూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని లేదు. అందరికీ నచ్చాలని లేదు. బట్ మన వర్క్ ఏంటి అన్నది మనం చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సనల్‌గా తీసుకుందాం. పర్సనల్‌గా 10 మంది ఉంటారు. 10 మంది మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు 10 మంది ఒకేలాగా ఉండరు కదా! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫింగర్సే తీసుకున్న, మనకున్న 10 ఫింగర్స్‌లో 5 ఫింగర్స్ ఒకలాగా ఉండవు. ఓకే. సో, అలాగే పర్సన్స్ అందరి యొక్క యాటిట్యూడ్ గాని, పర్సెప్షన్ గాని ఒకలాగా ఉండదు. ఒక్కొక్కళ్ళు నచ్చుతారు. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఏ విషయం లేకపోయినా ఒక్కొక్కళ్ళకి నచ్చరు. సో, ఇక్కడ లీడర్ అన్నవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే, దే హావ్ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్‌సెల్ఫ్. అంతేగాని వాళ్ళెలా అనుకుంటున్నారు, వీళ్ళెలా అనుకుంటున్నారు అన్నది ఉండకూడదు. ఇక్కడ లీడర్‌షిప్ స్టైల్స్ మనం చెప్పుకునేది అదే. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్‌షిప్ స్టైల్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం వీటిల గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కేస్ కూడా అదేనమ్మా. ఓకే. ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టూడ్ దిస్ కేస్.